वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। नवीं सवेर का नवा सुनेहा। उत्साह च रहना है जी, कायम रहना है, चढ़ती कला च रहना है, मस्त रहना है, खिड़े रहना है, अंदर नूं खिड़िया रखना। आपां अज गल करदे हां नवीं सवेर दे नवें सुनेहे विच कि बाकियां नालों साडे शराबी जिहड़े ने रौला क्यों ज़्यादा पाउंदे ने। साडे शराबी कुटदे मारदे क्यों ने, हथ क्यों चुकदे ने, गालां क्यों कढदे ने, लड़ाई क्यों पाउंदे ने, साडे इदां क्यों हुंदा। हुण बाहरले देशां विच भी लोग शराब पींदे ने, नशा करदे ने। मैं वेखदा हुंदा जहाज विच कई वारी तां एक पैग लैके उहनूं 3-3 घंटे रखी रखदे ने, पढ़ी जांदे ने एक सिप, फिर पढ़ी जांदे ने, फिर एक सिप, फिर पढ़ी जांदे ने एक सिप, इदां करदे ने। साडे तां उदां दे बंदे होण तां फटाफट 1 2 3 बस 15 मिनटां च खत्म, डिग जाना, रौला पाउणा, गालां कढणीਆਂ, बोलना। इदां क्यों हुंदा है? कई बंदे शराब पी के तुहानूं पता है बहुत रोंदे ने, रोण लग जाणगे, पुराणियां गल्लां याद करनगे। बस असल च आ नुकता जिहड़ा है ना, इहनूं समझण दी खिचल कर। साडी प्रॉब्लम यह है कि साडे अंदर दबिया बहुत कुछ है, दबाया गया है। बचपन तो लैके हुण तक साडे इमोशन ने जिहड़े दबे पे। हुण मेरे अंदर एक इमोशन है कि मैं किसी नूं कुੱਟਣਾ चाहुंदा, जां ते होवे ही ना मेरी सोच भी मैं किसी बंदे नूं हिट नहीं करना, मैं फिजिकली किसी ते अटैक नहीं करना, मैं थप्पड़ नहीं मारना, जां तां मेरी सोच ही इदां दी होवे, मैंटली मैं इदां दा बणिया होवां। पर जे मेरी सोच विच अंदर किते है ते मार मैं सकदा नहीं, ते जे मेरे वर्गा बंदा शराब पीएगा, उहदा सुचेत मन सामने वाला नशे करके बंद हो गया, ते सब कॉन्शियस विच जो अंदर पिया है वो बाहर निकलेगा, फिर मैं हिट करांगा, फिर मैं मारांगा। क्योंकि मारना मेरे अंदर पिया सी, मार मैं सकिया नहीं। जिस दिन मैं शराब पीती उस दिन वो इमोशन बाहर आ गया। जो गालां पईयां सी अंदर, शराब पी के वो विगड़ नहीं रहा, असल चो विगड़िया होया है। शराब पी के वो बंदा इदां दे काम नहीं करदा, असल वो इदां दा ही है, इदां दे काम करने चाहुंदा है। पर जदों शराब पींदा है उदों वो बाहर निकलदे है। मैनूं कई बंदे कहिंदे है बंदा बहुत चंगा है, इहदी शराब माड़ी है। आ लफ्ज बहुत सुनिया होना तुसी कि आप बहुत चंगा, इहदी शराब बहुत माड़ी है। जदों ये शराब पी लैंदा ना, फिर ये बहुत माड़ा बन जाता। असल च सच ये है, उदण इहदे अंदर दी सच्चाई बाहर आउंदी है। अगे पिछे तां ये दबा के रखदा है, अपने इमोशन दबा के रखदा है, अपने जज्बातां नूं अंदरों जिहड़ियां उठण वालियां तरंगां ने, अंदर जो दिमाग च चलदा है उहनां नूं दब दिंदा है। ते जिद्दण इहने शराब पीती, वो सारा कुछ जो इहदे अंदर सी बाहर आ गया। सुचेत मन बंद हो गया, अचेत चल पिया, अंदर जिहड़ा पिया सी। फिर बोलदा है, गालां कढदा है, रोंदा है, जो इहदे अंदर आ सकदा है करदा है। कारण की है? क्योंकि भावनावां नूं दबाया। हुण गोरे अंग्रेज ने जिहड़े, वो रौला कारण इन्ना रौला क्यों नहीं पाउंदे? पीती है। बहुत घट यूथ नूं वेखोगे रौला पाउंदे नूं, साडे बहुत रौला पाया जाता है। जिन्ना रज ले, ललकारे, बुर्रा बुर्रा करना है। हुण वो पब च जाए, नचाए, छाला माराए, अंदर दी ऊर्जा जिहड़ी सी कढती, एनर्जी है कढती,
ਊਰਜਾ ਜੇ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੀਤੀ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕੁ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਦਬਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪੀ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੋਲ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਤਾ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਕੁਝ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, 911 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਰੌਲਾ। ਉਹ ਮਾੜਾਪਨ, ਉਹ ਵਿਹਾਰ, ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕੁੱਟਣਾ, ਮਾਰਨਾ, ਥਾਲੀਆਂ ਚੱਕ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੱਚ ਬਲਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਣ ਕੇ ਪਿਆਉਂਦੇ ਐ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਓ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੁਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਫਿਰ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਹੱਲ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਈਏ। ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਟੈਸਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਧੜਕਣ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ? ਕਰ ਲਓ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੈ। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਦਣ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਦੱਬਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦਿਨੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਥੱਕੇ, ਜੇ ਹੁਣ ਸੌਂ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ। ਡੌਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਆਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਊਰਜਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਘੁਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਡੌਗੀ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਹੀ ਊਰਜਾ ਉਹਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗਾ, ਛਾਲਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਭੱਜੇਗਾ। ਭੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ, ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਨੱਚਣਾ ਸੀ, ਨੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣਾ ਸੀ, ਹੱਸੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਣਾ ਸੀ, ਰੋਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਦੱਬਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬਈ? ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਬਾਇਆ, ਦਬਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦ ਬੰਦਾ ਦਬਾਵੇ ਨਾ, ਜੋ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਰੇਪ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੇਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੱਖ ਨਾ ਚੱਕ ਸਕੇ, ਮਾੜਾ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੁਛ। ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਕੀ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਓ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਵੇਖਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦਬਾਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਖਤਮ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਧੋ ਦਬਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾੜਾਪਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਦਬਾਓਗੇ ਉਨੇ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਬਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ। ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਰਾਜੀ ਰਹੋ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।